So in the last class we stopped here. Okay, so we are at the end of part 1 of chapter 2. So we were discussing about caching example and how caching can help us, like what is the benefit of caching. So here we have two scenarios. The first scenario is if we don't have any cache, then whenever there is a new query, we have to go to the origin server, and then from the origin server we have to bring the content. But if we have a cache inside our institutional network or inside our ISP network, then we have to go back to origin server only if the content is not in the cache. So cache hit rate means the percentage of time or the percentage of ratio the content will be found in the cache. So if the cache hit rate is 0.4, that means 40% time we will find the content inside the cache, and 60% of time we will not find in the cache. That means we have to go to the origin server. And we have said that if we want to go to the origin server, we need 2 seconds. That is, our round trip time is 2 seconds. So all this data we already have in our previous slides here. The RTT from institutional router to any origin server. Okay, that is 2 seconds. And the problem was when we don't have any cache, then this link, this is the bottleneck link, and this link was occupied 100% of time. So this link was occupied 100% of time means we need several minutes instead of seconds to download or to receive any content. So if we introduce a cache, we will find that this link will not be occupied for 100% of time, maybe 40%, 50%, 60% of time. That means we can assume that there is no queuing delay. So that 2 seconds we can download or we can receive the content from the origin server then in 2 seconds. That is the main thing. So this link is the most important part here. So when we introduce the cache, how can we calculate like the time we need? Again, remember that all these calculations are just some kind of predictions. There is no accurate value, or it's not like that it will be always 2 seconds or something like that. The only thing we want to see that here, without cache, the delay was in minutes. When there was no cache, nothing else, the delay was in some minutes. So then we can compare, because we know that 2 seconds is very, very small with compared to few minutes. Okay, so that comparison we want to understand, like how can we reduce the delay from minutes to seconds or milliseconds. So those units are important, like 2 seconds and several minutes. So then we studied another version, like where we increased this link 100 times. So from 1.54 Mbps to 154 Mbps, and then our delay was 2 seconds. 2 seconds plus something milliseconds. So the delay was only 2 seconds. But for this solution, we need a huge amount of money, because if we want to increase our access link 100 times, that means we have to pay around 100 times more to our internet service providers. So instead of that, we are looking for some cheaper solution, and that cheaper solution is install a local cache. So when we install a local cache, then our assumption is 40% of time the cache will be, the request can be satisfied from the cache, and 60% of time we have to go to the origin server. So then we can assume that those 60% of time the access link
will be utilized. So for 60% of request, we can assume that our 60% of request uses access link. So there will be no like 99% time we have to use this access link or something like that. So that 2-second delay will not increase due to the queuing delay or any other delay here. Okay, so that 2 second we can consider that, okay, that is still 2 second, that delay. Okay, so data rate to browser over the access link, 60% of time, that's why 0.6, we are using 1.5 Mbps. So we are generating 0.9 Mbps. That means instead of 1.54, we are using 0.9 Mbps. That means the utilization of this link is 0.58, or you can think 58%. Okay, so since this utilization is 58%, that's why our assumption is there is no queuing delay or something like that, and that's why this 2 second is still 2 second. We are not adding any more minutes or any extra time due to this access link. So the total delay, this is the 60% of time. So the total delay is 0.6 times delay from origin server, and 0.4, that means when there is a cache hit, delay when satisfied at cache. So 0.6 times 2.01. Again, this 0.01 we have just added for processing time or like the other delays, because we know that there are some other types of delays. So just we have added a 0.01. And for 0.4% of time, the delay will be within millisecond. Why millisecond? Because just we have to bring the content from here to here. And we know that the like our connection, we are using 1 Gbps LAN. Okay, so there will be like no delays or something like that. So if we multiply 0.6 with 2.01, it's around, okay, again, we are not calculating the exact value, it's around 1.2 second. Okay, so that's why our target should be always to increase the cache hit rate. Okay, so if we can increase the cache hit rate, then this value will be further decreased. ক্যাশ হিট রেট যত বাড়াতে পারবো আমরা 0.4 থেকে আমাদের এই 0.6টা কমে আসবে, তার মানে এই যে বড় সংখ্যাটা দিয়ে গুণ করছি 2 কে, সেটা কমে আসবে, তাহলে অটোমেটিক্যালি আমরা বুঝতে পারতেছি যে এটা 1.2 থেকেও আরো কমে আসবে। তো ক্যাশ হিট বাড়ানোর উপায় কি? ডেফিনেটলি একটা হচ্ছে গিয়ে ক্যাশের সাইজ বড় করা, বা ক্যাশের র্যাম বা যাই বলো আর কি, মেমোরিটাকে বড় করা, এবং আরেকটা হচ্ছে ডেফিনেটলি যে হোয়াট টাইপস অফ অ্যালগোরিদম উই আর গোয়িং টু ইউজ। So using those things we can increase the cache hit, but definitely এটা একদম আমরা 0.9 বা 100 এ নিয়ে যাব, এটা মনে হয় আমার মনে হয় যে অ্যাবসার্ড আর কি আইডিয়া। So whatever, even for 0.4 we can see that our average delay is much less. So that's why we want to use or we want to install local cache. And most of the ISPs, they install some local cache. Why? Because if they can install local cache, then their users experience will be much better. Say for example, only for YouTube they install a local cache. So then you may find that when you are browsing videos in YouTube, it's much better with compared to browsing other websites. Okay, so then you can understand, okay, there is local cache for YouTube, and you will find this advertisement like in our country for ISPs. At least I have seen several ads like that, like যে আমাদের এটার জন্য ক্যাশ আছে, আমাদের এটার জন্য ক্যাশ আছে এরকম আর কি। Okay, now there is a problem when we are using cache. The problem is, how can you make sure
that the data you have in a cache is the up-to-date data. Okay, because it may happen that there is a new version of content in the website. আমরা যে সাইটটা এখন দেখাচ্ছি এই সাইটটাই যে এটার আপ টু ডেট সাইট, এটা আমি কিভাবে বুঝবো? এরকম তো হতেই পারে যে আমার কাছে যে ক্যাশে যে ভার্সনটা আছে আর অরিজিনাল ওয়েবসাইটে যে ভার্সনটা আছে সেটা হয়তো আপ টু ডেট হয়ে গেছে। হয়তো আমি ক্যাশটা ডাউনলোড করছিলাম মেবি 2-3 days ago বা ইভেন 1 ঘন্টা আগে। Say think about the website of Prothom Alo or CNN or Al Jazeera. Those sites, like, they update very frequently. So if you want to use the cache, it's very difficult যে তোমার কাছে এটা সেইটি আপ টু ডেট এটা বুঝা। So that's why we have a conditional get. Remember that we did not study the detail of the get, but we just said that get is the request message যেটা ক্লায়েন্ট হচ্ছে গিয়ে মানে আমাদের ব্রাউজার যেটা ওয়েব সার্ভারকে পাঠায়। তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম যে এইচটিটিপি একটা রিকোয়েস্ট রেসপন্স প্রোটোকল, সেই রিকোয়েস্ট রেসপন্সের রিকোয়েস্টটা হচ্ছে আসলে গেট। সো উই হ্যাভ সাম স্পেশাল গেট এন্ড দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ কন্ডিশনাল গেট। সো কন্ডিশনাল গেট যেটা বলে সে আসলে কোয়ারি করে সার্ভারকে যে তোমার কাছে কি এর থেকে আপ টু ডেট কন্টেন্ট আছে নাকি, আমার কাছে লাস্ট যে ভার্সনটা আছে সেই ভার্সনটার ডেটটা হচ্ছে এইটা, এর ভিতরে কি সাইটটা মডিফাইড হয়েছে নাকি। So that's why this is known as conditional get. So if the site has not been updated, then the web server will inform, no, you have the updated version. So don't worry, you have the updated version. But if the site has been updated by that time, then the web server will send the up-to-date version. Updated hole updated versionটা পাঠাবে, updated না হলে আর আপডেটটা পাঠাবে না। So that's why, so that in our HTTP request message, the client adds if modified since মানে এখানে সে ডেটটা বসায় দেয়, এই যে ডেটটা হচ্ছে এটা, if modified since বলে যদি তারপরে সে ডেটটা বসায় দেয় তার মানে হচ্ছে গিয়ে সে কোয়ারি করতেছে। আচ্ছা একটু এক সেকেন্ড, হ্যালো, আচ্ছা আমি ক্লাসে এখন পরে ফোন করব। Okay, so the HTTP request message says that if modified since, then it adds the date. তার মানে হচ্ছে যে আমার কাছে এই ডেট পর্যন্ত ভার্সনটা আছে, এরপরে কি আর এটা মডিফাই হয়েছে নাকি। So if the object is not modified, then the server returns back the HTTP response, and here the server adds not modified, and the number of this message is 304. তাহলে যখনই এটা বুঝে নট মডিফাইড তার মানে ক্লায়েন্টটা বুঝে যে এটা মডিফাইড হয়নি। সো এই ক্লায়েন্টটা আসলে হচ্ছে কি আমাদের ক্যাশ। ওকে, তার মানে আমরা যেটাকে বলছিলাম যে আমরা লোকাল ওয়েব ক্যাশ এখানে বসাবো, তাহলে এই লোকাল ওয়েব ক্যাশটা আসলে কোয়ারি করে হচ্ছে গিয়ে অরিজিন সার্ভারকে। সো at that time this local web cache works as a client. বুঝাতে পারছি? জি স্যার। মানে এই লোকাল ওয়েব ক্যাশটাই তখন হচ্ছে কি ক্লায়েন্টের মতো, যদি এখানে দেখে মনে হচ্ছে যে এটা আমার লোকাল মেশিন থেকে গেছে, আসলে সেটা না। এটাকে আমরা বুঝাতে চাচ্ছি যে যে ক্যাশ সার্ভার থাকবে সে হচ্ছে গিয়ে অরিজিন সার্ভারকে কোয়ারিটা করবে। সো দেয়ার ইজ নো মডিফিকেশন, দ্যাট মিনস দ্য HTTP রেসপন্স জাস্ট the web server will add not modified, and that's why no content is there. দেখো এখানে পুরো জায়গাটা ফাঁকা, মানে হচ্ছে যেহেতু মডিফাইডই হয় নাই তাহলে তার আমার কোনো আপডেটেড কন্টেন্ট পাঠানোর দরকার নাই। But if there is any modification, then the HTTP response will send data. তার মানে এখানে আপ টু ডেট ডাটাটা সে সরাসরি পাঠিয়ে দিবে, আর তখন এটা হবে 200 ওকে। So there are two different numbers for response. One is 200 okay and another one is 304. So 304 মানে হচ্ছে not modified. So not modified হলে কোনো ডেটা পাঠানোর দরকার নাই, তাহলে
এই কোয়ারি রেসপন্সটা করতে আমার আসলে কোনো সময় লাগবে না। Okay, you can think that okay, that means the cache server is again going back to origin server, but here is no data. যেহেতু এখানে কোনো ডেটা নাই এবং এটা শুধু একবার সে পাঠাবে, একবার পাঠাই সে বুঝে যাবে যে এখানে কোনো মডিফিকেশন হয় নাই, তাহলে সে তার ক্যাশ থেকে কন্টেন্টটা সাপ্লাই করতে থাকবে। আর যদি এখানে মডিফিকেশন হয় তাহলে তাকে আগে ডেটাটা কালেক্ট করে নিতে হবে। এই ডেটা মানে হচ্ছে কি আসলে ওয়েব পেজের কন্টেন্টের কথা আমরা বলতেছি। দেন এই ডেটাটা সে হচ্ছে ক্যাশ করবে, মানে তার পুরানো যে ডেটা ছিল সেটাকে ওভাররাইট করবে। আর এই আপডেটেড ডেটাটা সে তখন হচ্ছে গিয়ে আসলে এখানে আমাদের অরিজিনাল যে ক্লায়েন্ট তাদেরকে সে হচ্ছে গিয়ে সাপ্লাই করবে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ওয়ে আওয়ার লোকাল ওয়েব ক্যাশ ওয়ার্কস। সো আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে আমি একটু দেখবো যে আমাদের বইয়ের এক্সারসাইজের ভিতরে এই রিলেটেড কোনো প্রবলেম আছে নাকি। ঠিক আছে, প্রবলেমগুলো আমার মাথায় আছে, আমি জানি যে কোন কোন জায়গাগুলো আমরা ডিসকাস করছি। তো ফার্স্ট আমি এক্সারসাইজ একটু দেখবো যে আপডেটেড ভার্সনে আমাদের এই রিলেটেড প্রবলেম আছে নাকি। যদি থাকে তাহলে আমি প্রবলেমগুলো তোমাদেরকে দাগায় দিব। মেবি আই ক্যান গিভ ইউ অ্যান অ্যাসাইনমেন্ট বেসড অন দিস প্রবলেমস, and we have some new problems that we are going to discuss maybe today or in our next class. So from this chapter, from chapter 2 and maybe from chapter 1 also, I can give you some assignment. Okay, আমাদের তেমনি অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়ার কথা, তাহলে আমরা হয়তো শুধু ম্যাথ রিলেটেড কিছু প্রবলেম থেকে আমরা অ্যাসাইনমেন্ট দিব। ঠিক আছে, তাহলে আর কি তোমাদের যাতে এক্সামের সময় সমস্যা না হয়। তো তারপর যদি আবার ম্যাথ করতে প্রবলেম হয় তাহলে আমরা লাগলে হচ্ছে গিয়ে সেগুলোকে আলাদা করে আবার ডিসকাস করব। যদি মনে হয় যে এখানে মানে এক্স্যাক্টলি আমি প্রবলেমটা আমরা দেখি কোন ধরনের প্রবলেম আছে, তাহলে তখন আমরা স্পেসিফিক প্রবলেম ধরে লাগলে ডিসকাস করব যে কিভাবে করে সলভ করা যায়। ওকে, সো তাহলে এখন আমাদের 1.1 এর পর, সরি 2.1 এর পর যেটা ছিল আমাদের মানে চ্যাপ্টার 2 পার্ট 1, নেক্সট আমাদের হচ্ছে কি চ্যাপ্টার 2 এর পার্ট 2। So I have already updated the slides for chapter 2 part 2 in LMS. Okay, so if we look at our chapter 2, again remember that we are not going to cover everything from chapter 2. Okay, so we are covering specific topics. So far we have discussed about 2.1 and 2.2, and now we will look at 2.3. 2.3 is electronic mail. And again remember that if you compare the slides with the book, you will find that even from 2.2 I have skipped some details, especially the format of the header. Okay, so যেই পার্টটা আমি স্কিপ করছি দেখবা সেই পার্টটা তোমরা স্কিপ করতে পারো, সমস্যা নেই। তোমরা বইয়ের সাথে ইজিলি মিলালেই বুঝতে পারবা যে আমি আসলে কোন পার্টটা স্কিপ করছি, মানে না হলে আর কি অত ডিটেল পড়াতে গেলে আমরা আসলে এরপরে অন্য কিছু পড়াতে পারবো না। Okay, now from 2.3 we want to look at electronic mail. So again, if I go back to the name of the chapter, the title of the chapter, that is the application layer. So we are still in the application layer. So we have discussed about HTTP. So HTTP works in the application layer. That means HTTP is an application. So similarly, we will discuss about email. So email is another application. Okay, that means email or the protocol that we use for email. Okay, এখানে কিন্তু একটু আমি আবার একটু ক্ল্যারিফাই করি। আমরা অনেক সময় ভাবি কি অ্যাপ্লিকেশন বলতে আমরা আসলে ব্রাউজারের কথা বলছি বা ওয়েব সার্ভারের কথা বলছি, আমরা কিন্তু আসলে সেটার কথা বলি না, আমরা বলছি ভেরি স্পেসিফিক HTTP প্রোটোকলটার কথা। So this protocol is an application layer protocol. এখানে ক্লিয়ারলি বলা আছে, রাইট? দেখো অ্যাপ্লিকেশন লেভেল প্রোটোকল। সো এইটা আমাদের ইউজারের ইউজ করার জন্য কি অ্যাপ্লিকেশন লেখা হবে
সেটা কিন্তু হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন রকমের ব্রাউজার হতে পারে। বাট রিমেম্বার দ্যাট অল দ্য ব্রাউজার্স they use HTTP, they are based on HTTP. সো ব্রাউজার যখনই একটা ওয়েব সার্ভারের সাথে কমিউনিকেট করতেছে তখন তারা আন্ডারলাইং যে প্রোটোকলটা ইউজ করতেছে সেই প্রোটোকলটা HTTP, and that is the same HTTP protocol. So my browser, maybe say I am using Microsoft Edge, maybe you are using Google Chrome, or তুমি হয়তো কোনো একটা মোবাইল ফোনের ব্রাউজার ইউজ করতেছো, বাট all those browsers they are implementing the same HTTP protocol. তো তোমার মোবাইল ফোন থেকে যে মেসেজটা বের হচ্ছে ওয়েব সার্ভারের কাছে, আর আমার ল্যাপটপ থেকে যেই মেসেজটা যাচ্ছে ওয়েব সার্ভারের কাছে, দুইটা মেসেজের ফরম্যাট এক্স্যাক্টলি সেম। ওকে, সেই দুইটা মেসেজ হচ্ছে এইচটিটিপি। সো আমরা ওই এইচটিটিপির কথা বলছি। তার মানে এটা ভাববো না যে হচ্ছে গিয়ে আমরা একটা ব্রাউজারের কথা বলছি বা অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার, আমরা প্রোটোকলটার কথা বলছি। এক্স্যাক্টলি now we are going to discuss about email protocol. So the email protocols are SMTP, POP3 and IMAP. So again mix up করবা না যে আমি আসলে এই ইমেলটা কি জিমেইলে বসে ইউজ করতেছি, নাকি আমি একটা থান্ডারবার্ড ইউজ করতেছি, নাকি আমি ওই যে উইন্ডোজের যে আউটলুক এক্সপ্রেস ইউজ করতেছি। So all those are just some interface for the users. But when you are sending an email, then definitely you are using SMTP. ওকে, তোমার কাছে হয়তো মনে হতে পারে যে তোমার ব্রাউজারে তুমি যখন ইমেল দেখতেছো আর তুমি যখন আউটলুক এক্সপ্রেসে দেখতেছো, দুটো আসলে আলাদা, অবশ্যই আলাদা, দুটার ইন্টারফেস আলাদা, এভরিথিং আলাদা। বাট ওয়েন ইউ আর জাস্ট কম্পোজিং, তখনও হয়তো একজন একভাবে কম্পোজ করতেছে, কিন্তু ফাইনালি যখন তুমি সেন্ড ইমেল বলতেছো, এই সেন্ড ইমেইলের প্রোটোকলটা ডেফিনেটলি অল অফ দেম আর ইউজিং দ্য সেম SMTP protocol. And SMTP is another application level protocols. So that means under SMTP, definitely we are using either TCP or UDP, one of the transport layer protocols. So for electronic mail, we have three major components. One component is user agent, another one is mail server, and another one is the protocol itself. So the like for sending emails, the protocol we use is known as simple mail transfer protocol or SMTP. ওই যে ওই পি আর ওই প্রোটোকলের পি হচ্ছে একই। So what is user agent? User agent is the interface. Okay, এখন right now আমরা সবসময় most of us maybe হয়তো more than 95% or maybe around 100% হয়ে যেতে পারে, who knows, আমরা আসলে ইউজ করতেছি ঠিকই ওয়েব বেসড ইন্টারফেস। Like we are accessing our emails, we are sending, composing, checking everything. We are doing all those things through website like Gmail or Hotmail or maybe Yahoo. But before that, maybe say if you go 15 years back, then, or maybe if you go 30 years back, then there was no web-based email. Okay, I think if I am not wrong, maybe Yahoo or Hotmail, they are the pioneer for web-based email. Okay, before that, we always used one of the like desktop applications like Outlook in Windows or Thunderbird in Linux versions, or maybe iPhone mail client. Okay, so those desktop applications are known as user agent. So also they are known as mail reader. So now you can compare that Gmail is now another user agent. Okay, remember that Gmail is not a website, because Gmail is a software as a service, right? Cloud আমরা বলি না, এটাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে software as a service. So Gmail is a complete software, but we access that software through website. আমরা সফটওয়্যারের সাথে অ্যাক্সেস করি হচ্ছে গিয়ে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে, আমাদের লোকাল কোনো ভার্সন ইনস্টল করতে হয় না। But whatever function you have in Outlook or Thunderbird or iPhone mail client, all the functions or similar types of functions you will also find in Gmail or in Yahoo Mail. So those are also some kind of user agent.
এরা সবাই ইউজার এজেন্ট। জিমেইলকেও তুমি ধরতে পারো যেটা হচ্ছে ইউজার এজেন্ট। তো এটার কাজ হচ্ছে কম্পোজ করা, এডিটিং করা, রিডিং মেইল মেসেজেস, অল দিস থিংস। So our outgoing and incoming messages are stored on server. So all the outgoing and the incoming messages, those are stored on mail server. So you can argue that when I'm using Outlook, I also have a local copy. Yes, you also have a local copy, but the original copy is already stored in your mail server. So similarly, in our Gmail also, the incoming mail is stored in server. So that is our second component, the mail server. So if we look at the mail server, you can consider that mail servers are like mailbox. So they contain the incoming messages for users. So whenever you create a new mail account, you can consider that a new mailbox has been created for your incoming emails. Okay, so all the users of Gmail or all the users of Hotmail, they have separate mailbox. So you can ask me now, where is my mailbox? Where is the location of your mailbox? Okay, definitely I don't know exactly, but maybe যে তুমি ওই ইয়ে করে পিন করে টোরে হয়তো তুমি বের করতে পারো যে তোমার মেইল বক্স কোথায় আছে। এবং আমি যেটা গেস করতেছি সেটা হচ্ছে যে জিমেইলের এরকম সেভারেল মেইল বক্স আছে অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, এবং তুমি যেই লোকেশন থেকে ইমেইল অ্যাড্রেস ওপেন করবা তোমার কাছাকাছি কোথাও এই মেইল সার্ভারটা আছে, এটাকে আমি গেস করতেছি আর কি। ওকে, মানে এরকম না যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড জিমেইলের একটাই মেইল সার্ভার আছে, আমার মনে হয় না, এটা হওয়ার কথা না। সো ওয়েন ইউ মুভ ফ্রম অ্যানাদার কান্ট্রি, এবং তুমি যদি বলো যে না তুমি এখন থেকে ওইখানেই থাকবা, তখন হয়তো সে তোমার মেইলগুলোকে সরাই নিতে পারে বা সে নিজে কিছু মানে কোনো একটা ভাবে সে ম্যানেজ করে। এটাকে আমাদের কাছে ট্রান্সপারেন্ট যে এক্স্যাক্টলি কোথায় আমার মেইল বক্সটা লোকেটেড। কোনো কোয়েশ্চেন আছে? ওকে, নো কোয়েশ্চেন। সো মেসেজ কিউ ইজ ওয়েন ইউ সেন্ড অ্যান ইমেইল। তো এটা হচ্ছে আউটগোয়িং মেইল টু বি সেন্ট, তার মানে এখনো এটা সেন্ড করা হয় নাই, তুমি জাস্ট সেন্ড করতে বলছো, দেন দিস ইজ এ মেসেজ কিউ। সো ইফ ইউ লুক এট দ্য diagram, the green are the outgoing message queue and the yellow are the user's mailbox. So here they are showing that we have several yellow boxes, right? তার মানে অনেকগুলো আমার yellow mail box আছে। এখন নাও এসএমটিপি টা তাহলে কোত্থেকে আসলো, এসএমটিপির কাজটা কি? So primarily the function of SMTP is using SMTP, the mail servers, they communicate each other. তো এখন জাস্ট যদি আমরা সিম্পলিসিটির জন্য যদি ধরে নেই যে আমার জিমেইলের জন্য একটা মেইল সার্ভার আছে, তাহলে জাস্ট ধরে নাও যে একটাই মাত্র ধরো মেইল সার্ভার আছে, তাহলে এই জিমেইলের মেইল সার্ভারটা ডেফিনিটলি ধরো তোমার ইয়াহুর জন্য আরেকটা মেইল সার্ভার আছে। তাহলে তুমি যদি তোমার ইমেইল অ্যাড্রেস থেকে সে ইউ আর ইউজিং জিমেইল and your friend is using Yahoo, so if you send any email from your mail address to your friend, then the Gmail mail server will have to communicate with the Yahoo mail server. So এই কমিউনিকেশনটা তারা ইউজ করে হচ্ছে কি এসএমটিপির মাধ্যমে। সো যখন তুমি এই ইউজার থেকে এই ইউজারে মেইল সেন্ড করতেছো, then Gmail will act as a client. Client মানে কার রেসপেক্টে? Client with respect to SMTP protocol. Because using SMTP, the Gmail mail server is sending an email to Yahoo mail server. And at that time, the Yahoo mail server সে হচ্ছে গিয়ে রিসিভিং ইমেল, রাইট? তাই সেই কারণে সে তখন অ্যাক্ট করবে হচ্ছে গিয়ে অ্যাজ এ সার্ভার। খুব সিম্পল করে যদি বলি, আবার আমরা পুরানো কথায় ব্যাক করতে পারি, সেটা হচ্ছে গিয়ে এসএমটিপি ইজ এ ক্লায়েন্ট সার্ভার প্রোটোকল। আমরা আগে বলে আসছিলাম না হোয়াট ইজ ক্লায়েন্ট সার্ভার, আমরা বলছি ক্লায়েন্ট সার্ভারে দ্য ক্লায়েন্ট
initiates the communication and the server is always in the waiting state. So here the Gmail server will initiate the communication. কেন? কারণ হচ্ছে গিয়ে এই ইউজার যে জিমেইল ইউজ করতেছে সে একটা ইমেল পাঠাচ্ছে ইয়াহুর একজন ইউজারকে। So when it will be opposite, that means some Yahoo user is sending an email to a Gmail user, then this Yahoo mail server will be the client and the Gmail mail server will be the server. তার মানে এই মেইল সার্ভারগুলা বোথ ক্লায়েন্ট এবং সার্ভার দুইভাবেই বিহেভ করতে পারে। যেই মেইল সার্ভারটা থেকে ইমেলটা আউটগোয়িং মানে বের হচ্ছে সেই মেইল সার্ভারটা অ্যাক্ট করবে ক্লায়েন্ট হিসাবে, আর যে মেইল সার্ভারে যাচ্ছে সে অ্যাক্ট করবে হচ্ছে গিয়ে সার্ভার হিসাবে। আর এরা অলওয়েজ অল দ্য মেইল সার্ভার্স দে কমিউনিকেট ইউজিং এসএমটিপি। এই কারণে দেখো যে সবার মধ্যে অ্যারো দিয়ে এসএমটিপি দেখানো আছে। Okay, so we will explain here another, okay, maybe it is aage explain kore তাহলে আমি বুঝতে সুবিধা হবে। Say for example, Alice is sending a message to Bob. So Alice uses the user agent to compose the message, and in that message there is a to, right? আমাদের every email যখন আমরা কম্পোজ করি একটা to থাকে, তো সেই to তে আমরা লিখি হচ্ছে কি আমরা কাকে ইমেলটা পাঠাতে চাচ্ছি। So Alice is using user agent to compose the message. এটা হচ্ছে এই যে এক নাম্বার স্টেপটা, এই যে নিচে দেখো এই যে এক নাম্বার স্টেপটা। So Alice is sending message to Bob at samschool.edu. So this is the Bob's mail server. এই যে এখানে দেখো নিচে আছে, এটা হচ্ছে ববের মেইল সার্ভার, এটা হচ্ছে গিয়ে অ্যালিসের মেইল সার্ভার। So here they are assuming that Bob's at samschool.edu, here this some school they have implemented their own, they have deployed their own mail server. Nowadays we use frequently the Gmail mail server, or some of the universities they use Microsoft's mail server, okay, and this is very popular. এটা কিন্তু মনে ভাইব না যে শুধু আমরা এই বাংলাদেশের ইউতেই করি, বা বিদেশেও অনেক ইউনিভার্সিটি কিন্তু এখন এরকম জিমেইলের মেইল সার্ভার ইউজ করে। বাট দ্য ওল্ড ইউনিভার্সিটিজ অর মোস্ট অফ দ্য লাইক রিনাউন্ড ইউনিভার্সিটিজ, অথবা যারা অনেক বড় যাদের সেট আপ, তারা কিন্তু এরকম থার্ড পার্টির মেইল সার্ভার ইউজ করে না। সে ফর এক্সাম্পল ইভেন বুয়েট, লাস্ট আমি যেটা দেখছিলাম যে বুয়েট কিন্তু তাদের নিজস্ব মেইল সার্ভার ইউজ করে। So they implement their own mail server, and they like most of the times they have their own data center, and inside their data center they run their mail server, okay, এবং তারা তাদের মতো করে, এটা খুব জটিল কিছু না, মানে তুমি চাইলে তুমি নিজেও একটা মেইল সার্ভার ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো, মানে এগুলা কোড টোড খুব সহজেই পাওয়া যায়, ডিফিকাল্ট কিছু না। So here the assumption is this samschool.edu they are implementing, they have implemented, they have deployed their own mail server. এটা একটা সার্ভার আর কি, খুব সহজ কথায়। So step 1 হচ্ছে অ্যালিস জাস্ট কম্পোজ করছে ইমেলটা। স্টেপ 2, অ্যালিস ইউজার এজেন্ট sends message to her mail server। তাহলে এটা হচ্ছে ওই যে তুমি কম্পোজ করার পর তুমি যখন সেন্ড বাটনটা প্রেস করলা, এটা হচ্ছে সেই পার্টটা। So her mail server, তাহলে কি হবে, মেসেজ ইজ প্লেসড ইন মেসেজ কিউ। এই যে এখানে আমাদের যে গ্রিনটা, এই গ্রিনটা ছিল কিউটা, রাইট? সো এখানে তুমি জাস্ট মেসেজটাকে কিউতে রাখছো, এবং এখান থেকে একটা একটা করে মেসেজ বের হতে থাকবে। সো এসএমটিপি, আমরা এর আগের স্লাইডটা স্কিপ করে আসছিলাম, এসএমটিপি ইউজেস টিসিপি। তাহলে এসএমটিপির আন্ডারলাইন যে ট্রান্সপোর্ট প্রোটোকলটা টিসিপি। সো এসএমটিপি ওপেন্স টিসিপি কানেকশন। টিসিপি ইউজ করলেই সবসময় ইউ হ্যাভ টু এস্টাবলিশ এ টিসিপি কানেকশন ফার্স্ট, দেন থ্রু দ্যাট কানেকশন ইউ ক্যান সেন্ড অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার্স ডেটা, যেটাকে আমরা মেসেজ বলছিলাম। তো এই মেইল সার্ভার আর এই মেইল সার্ভার তারা একটা টিসিপি কানেকশন আগে এস্টাবলিশ করে নেবে।
দ্যাটস ওয়াই এই 3 এর কথা বলছে যে আগে টিসিপি কানেকশনটা এস্টাবলিশ করবে। তাহলে 4 নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছো যে ওই টিসিপি কানেকশন দিয়ে এসএমটিপি ক্লায়েন্ট সেন্ডস অ্যালিস মেসেজ ওভার দ্য টিসিপি কানেকশন। সো ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছে যে এইটা হবে তাহলে এসএমটিপি ক্লায়েন্ট আর এই সার্ভারটা হবে এসএমটিপি সার্ভার। So Bob's mail server places the message in Bob's mailbox. So whenever there is a new message in our mailbox, then we can see that there is a new email, right? Then Bob invokes his user agent to read the message. এটা হচ্ছে কি নাম্বার 6 পার্টটার কথা বলছে। So any question about this? এটা খুবই সিম্পল একটা এক্সাম্পল। তাহলে এসএমটিপি এখানে কোন জায়গাটাতে ইউজ হচ্ছে? এসএমটিপি ডেফিনেটলি ইউজ হচ্ছে এই প্লেসটাতে। ওকে, আমাদের আগের ডায়াগ্রাম তাই বলে যে দুইটা মেইল সার্ভার যখন কমিউনিকেট করে দে কমিউনিকেট থ্রু এসএমটিপি। নাও we have not said anything about this protocol and we have not said anything about this protocol. So how a sending user agent interact with his or her mail server and how we check our emails in our mailbox. এই দুইটা প্রোটোকলের কথা আমরা এখনো বলি নাই। আচ্ছা, আমরা সেখানে আসতেছি। তার আগে দেখি এখানে কোনো নতুন ইনফরমেশন আমরা মিস করছি নাকি। So SMTP uses TCP. Why? Because we need reliable transfer. Definitely when I am sending an email, definitely I want that the whole email will be transferred, right? এটা তো হবে না যে আমার একটা ইমেইলের ভিতরে কিছু অংশ যাবে কিছু অংশ যাবে না। So definitely I need TCP. And when you are sending an email, this is not time constraint, right? এটা তোমার একটু এদিক সেদিক হলে সময় একটু বেশি লাগলে কম লাগলে তোমার আসলে তেমন কিছু যায় আসে না। So this is not a time constraint application. টাইমে আমাদের কিছু যায় আসে না। So আমরা definitely use করব হচ্ছে কি TCP. So there is a direct transfer, that means the sending server to receiving server. Direct transfer কথাটা আবার কনফিউজড হয়ে যায় না, মাঝখানে অবশ্যই রাউটার থাকবে। মানে এটা এমন না যে তাদের মাঝখানে কোনো রাউটার থাকবে না। ডিরেক্ট সার্ভার ট্রান্সফার বলতে বোঝাচ্ছে যে আমার ওই এই সেন্ডিং সার্ভারটা এই রিসিভিং সার্ভারের সাথে টিসিপি কানেকশন এস্টাবলিশ করে সে হচ্ছে গিয়ে মেসেজটা পাঠাবে। সো দেয়ার ইজ এ 3 phases of transfer. এসএমটিপির কথা বলছে। There is an handshaking, then transfer of message, and when the message is being transferred, then they close the connection. আচ্ছা, আমরা এই পার্ট স্কিপ করতেছি, এটা আমাদের তেমন ইম্পর্টেন্ট কিছু না, জাস্ট বলছে যে এসএমটিপির যে মেসেজগুলা সেই মেসেজগুলার স্ট্রাকচার কেমন, আমরা আসলে ওই ডিটেল দেখবো না, জাস্ট জেনে নাও যে এটা হচ্ছে আস্কি দিয়ে হচ্ছে গিয়ে মেসেজগুলার স্ট্রাকচারটা, তো ওই পার্ট আমরা আসলে স্কিপ করতেছি। নাও দিস ইজ দ্য মেইল মেসেজ ফরম্যাট। এগেইন আমরা এটা ডিটেইলে যাব না, জাস্ট খুব সিম্পল বলতেছি এটা যে এটা দুইটা পার্ট থাকে, এটা আমরা জানি, রাইট? ফার্স্ট পার্ট হচ্ছে হেডার, হেডারের মধ্যে থাকে উই হ্যাভ টু, দেন উই হ্যাভ ফর্ম, দেন উই হ্যাভ সাবজেক্ট, and not all these things are mandatory, right? For example, in the subject you can keep the subject blank, but definitely in the to and from you have to write something, and in the body is the message. Okay, now remember that this is the pure text based message এর কথা আমরা বলতেছি, text based email এর কথা। কিন্তু এখন যে আমরা যে কাজগুলো করি, যে আমরা ওই যে ইমেইলের মধ্যে বসে বোল্ড করি, দেন ইটালিক করতে পারি, ইভেন উই ক্যান চেঞ্জ দ্য ফন্ট অর উই ক্যান অ্যাটাচ সাম পিকচার অর উই ক্যান এমবেড সাম পিকচার্স অ্যান্ড অল দোজ থিংস, those are not part of this pure SMTP protocol, okay? Because এই SMTP তোমার RFC 822, তার মানে এটা একটা এনশিয়েন্ট অনেক পুরানো RFC এর কথা বলা হচ্ছে, এটা অনেক আগের কথা। তো এটা হচ্ছে জাস্ট একদম বেসিক পিওর ASCII বেসড টেক্সট বেসড ইমেইল যদি তুমি করো। আর এখন আমরা যেগুলো রিচ টেক্সটের ইমেইল পাঠাই সেটার জন্য অন্য ভার্সন আছে, তো আমরা ওই ডিটেইলে যাচ্ছি না। মানে তুমি মিক্স আপ করো না যে এখানে কেন আমরা বললাম যে বডির ভিতরে যা মেসেজ ইজ ASCII ক্যারেক্টার অনলি, কিন্তু আমরা তো আসলে শুধু ASCII ক্যারেক্টার পাঠাই না, কারণ আমরা তো ওটাকে আবার রিচ টেক্সট করে পাঠাই। আচ্ছা, নাও the question is, we had two question marks. The first one is here,
and the next one is here. So which protocols are being used? So here we can clearly see that this is SMTP also. That means when you are sending an email, your user agent communicate with the sender's mail server. So this communication is established through SMTP itself. Okay, তার মানে আমরা এখানে SMTP ইউজ করি ডেলিভার করার জন্য। But when we check our email, যখন আমরা মেইলটা রিসিভ করতেছি, so then we need some kind of mail access protocol. So there are different mail access protocol. One is POP and another one is IMAP. So POP is Post Office Protocol and IMAP is Internet Mail Access Protocol. Okay, so IMAP, it has more features including manipulation of stored messages. That means you can create the directories, you can transfer email from one directory to another directory, those things. You can perform those things in IMAP. And another mail access protocol is HTTP, যেটা আসলে এখন সবচেয়ে পপুলার। এই যে আমরা জিমেইলে অথবা হটমেইল অথবা ইয়াহুতে আমরা এটা ইউজ করতে পারি। But remember that if you have any mail client in your, say for example, in your Android phone, right? We can download the Android application apps, right? আমরা মেইলের অনেক অ্যাপস আছে না যেগুলো ডাউনলোড করতে পারি, এবং সেখানে কিন্তু তুমি মানে এটা ভাইবো না যে শুধু জিমেইলই চেক করা যায় তোমার ফোন থেকে। তোমার ফোন থেকে তুমি অন্য যে কোনো ইমেইলও তুমি চেক করতে পারো ওই মেইল ক্লায়েন্টটা দিয়ে। তখন তুমি দেখবা যে তোমাকে কিন্তু এই জিনিসগুলো কনফিগার করতে হয়। সে জিজ্ঞেস করে যে পপ কত নাম্বার পোর্টে রান করতেছে, আইম্যাপ কত নাম্বার পোর্টে রান করতেছে। ওকে, ওগুলা জানলে, যেমন ধরো আমাদের এই যে ইউআইউর ইমেইল আমার কনফিগার করা, সেখানে কিন্তু তখন আমাকে এই যে এটা জানতে চাইছিল, ওদের জেনে নিতে হয়েছে আমার ওদের কাছ থেকে, CITS এর কাছ থেকে, যে whether they are using POP or IMAP, which one they are using and what is the port number they are using, ওটা কনফিগার করতে হয় তোমার এখানে যে। ওকে, সো কোয়েশ্চেন আছে তোমাদের কোনো? আমরা মেইলটা খুব শর্টে ডিসকাস করছি, আর বেশি ডিটেইলে করি নাই। খুব ডিফিকাল্ট কিছু না, সো হোপফুলি আমি আশা করি তোমরা বুঝছো। ওকে, এনি কোয়েশ্চেন আমাকে থামাই দিয়ে কোয়েশ্চেন করো অবশ্যই। হ্যাঁ বলো স্যার। এখানে যে আমরা SMTP এর সাথে স্যার হচ্ছে TCP টা কেন ইউজ করলাম? ওকে, সো আমাদের আরেকটা কি ছিল TCP কাউন্টার পার্ট অপশন কি ছিল? UDP। সো দুইটার ভিতর বেসিক ডিফারেন্স কি ছিল? স্যার TCP এর জন্য হচ্ছে আমার একটা ফার্স্টে কানেকশন বিল্ড আপ করতে হবে, বাট UDP তে সেটা দরকার নেই। ফাইন, কিন্তু TCP কি প্রোভাইড করে আর UDP কি করে না? TCP আমাকে প্রোভাইড করে ডেফিনেটলি কানেকশন ওরিয়েন্টেড, তুমি যেটা বলছো কারেক্ট 100%। আরেকটা ছিল যে TCP রিলায়েবল নন রিলায়েবল। রিলায়েবল এবং আনরিলায়েবল। রিলায়েবল মানে হচ্ছে তোমার যদি ইফ এ প্যাকেট ইজ লস্ট, তাহলে TCP সেই প্যাকেট তোমাকে উদ্ধার করে দিবে। মানে TCP তোমাকে গ্যারান্টি দিচ্ছে যে এই যে তুমি ডেটাগুলা পাঠাবা এখান থেকে এখানে, সেটা পাঠানোর সময় কোনো প্যাকেটই লস্ট হবে না। যদি কোনো প্যাকেট লস্ট হয়, দিস ইজ দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ TCP টু কিপ দিস বুক কিপিং। এই হিসাবটা রাখা হচ্ছে TCPর দায়িত্ব, যে সবগুলা প্যাকেট ঠিকমতো সে পৌঁছেছে নাকি। যদি না পৌঁছায় তাহলে TCP তখন আবার এই TCP কে বলবে যে আমি কিন্তু এই প্যাকেটটা পাইনি, তুমি এটা আমাকে আবার সেন্ড ব্যাক করো। সো এই জিনিসগুলো TCP টেক কেয়ার করে। দ্যাটস ওয়াই, এন্ড অ্যানাদার থিং ইজ এরর কন্ট্রোল, যে কোনো প্যাকেটের মাঝখানে এরর হয়েছে নাকি, এটাও TCP টেক কেয়ার করে। সো দ্যাটস ওয়াই উই নিড TCP হিয়ার। সো আমি TCP ইউজ করব না UDP ইউজ করব, এটা হচ্ছে কি আমার অ্যাপ্লিকেশনের রিকোয়ারমেন্টস থেকে সেট করা হবে। মানে তোমার নিজেকেই কোয়েশ্চেন করতে হবে যে ইমেইল যে অ্যাপ্লিকেশনটা, এখানে কি আমি কোনো কিছু লস হলে সেটাকে আমি কাজ চালাতে পারবো নাকি, আমি কি সেটাকে টলারেট করতে পারবো নাকি, আমার কি সেই অপশনটা আছে নাকি যে আমার দুই একটা প্যাকেট লস্ট হয়ে গেলেও আমার কোনো সমস্যা নাই। অর অ্যানাদার কোয়েশ্চেন ইজ, আমার কি একদম
এই মুহূর্তেই এই ইমেলটা ট্রান্সফার করতে হবে নাকি? দ্যাট মিনস ইজ দেয়ার এনি টাইম কনস্ট্রেন্ট? এটা যদি মাইক্রোসেকেন্ড না হয়ে মিলি সেকেন্ড হয়, বা মিলি সেকেন্ড না হয়ে যদি ইভেন সেকেন্ড হয়, তাহলে কি এটা আমার একটা বিরাট কোনো সমস্যার মধ্যে আমি পড়বো নাকি? তো ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ নো সাচ টাইম কনস্ট্রেন্ট, রাইট? একটা ইমেল যদি তোমার মাইক্রোসেকেন্ডে না যে ফিউ সেকেন্ডে যায়, ধরো 2 সেকেন্ডে যদি যায় বা 1 সেকেন্ডে যায়, ইটস নট এ প্রবলেম অ্যাট অল। সো দ্যাটস ওয়াই আমরা ওইখান থেকে ডিসিশনে আসছি যে আমরা টিসিপি ইউজ করব, ইউডিপি আমরা ইউজ করব না। নাও তাহলে ইউডিপির এক্সাম্পল কই গেল আর কি? এতক্ষণ পর্যন্ত যা দেখলাম এইচটিটিপি অ্যান্ড ইমেইল বোথ আর ইউজিং টিসিপি। তো দেখি যে আমরা এখন ডিএনএস তাহলে কি ইউজ করে। So what is DNS? DNS is domain name system. So in our regular life, we have different identification. Say you have your name, you have your NID number if you have any NID, or maybe you have some birth certificate. So there should be a birth certificate identification number. You have some user ID or স্টুডেন্ট আইডি, রাইট, অ্যাট ইউআইইউ। তুমি যদি অন্য আবার কোথাও ভর্তি হয়ে থাকো, বা তুমি যদি অন্য কোথাও যাওয়া, হয়তো সেটা অন্য নাম্বার থাকতে পারে, পাসপোর্ট থাকলে একটা পাসপোর্ট নাম্বার থাকতে পারে। সো সেম পারসন মে হ্যাভ ডিফারেন্ট আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার or many identifiers. So in our internet system also, our internet hosts and routers, they have some kind of identification number. They have IP addresses. So right now we are using IP version 4, so it is a 32-bit address. So 32-bit IP address টা ইউজ করা হচ্ছে কেন? For addressing, like your passport number or your social security number, they are unique number. একটা পাসপোর্ট নাম্বার দিয়ে একজন মানুষকেই কিন্তু বোঝানো হচ্ছে। একইভাবে আইপি অ্যাড্রেসেস, দে আর অলসো ইউনিক নাম্বার। কখনোই এট এ টাইম দুইটা সেম আইপি অ্যাড্রেস থাকতে পারবে না। সো দিজ আর দ্য নাম্বারস, একদম পুরো হচ্ছে কি সংখ্যার মতো, জাস্ট লাইক এই তোমার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার অথবা তোমার পাসপোর্ট নাম্বারের মতো। কিন্তু এছাড়াও আমাদের কিন্তু আবার আরেকটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে নেম। নেইমের কেন দরকার পড়লো? এরকম তো হতে পারতো whenever there is a newborn baby, that baby will have a birth certificate number and he or she will carry that number throughout his or her life. So we are not going to give them any names. Then the problem will be these birth certificate number, they are very difficult to remember. Maybe those numbers are maybe 16-digit number, or maybe more than that, 20-digit number, or maybe some digit, we have some alphanumeric numbers, মানে alphabet আর numeric দুইটা মিক্স করে একটা নাম্বার বানাইছি। সো ওগুলা, those numbers are not, মানে কি বলবো, যে very easy to use for humans। এই কারণে আমাদেরও এই হোস্টগুলার শুধু আইপি অ্যাড্রেস যদি থাকতো, then if you want to browse the website of UIU, then instead of typing uiu.ac.bd, you had to type an IP address, maybe 64.128.27.19, something like that. Then it becomes very difficult to remember. তুমি যতগুলা ওয়েবসাইটে যাবা, ফেসবুকে গেলে ওটার জন্য একটা আইপি অ্যাড্রেস মনে রাখতে হবে, গুগলের জন্য আরেকটা আইপি অ্যাড্রেস মনে রাখতে হবে, সবগুলোর জন্য আলাদা আইপি অ্যাড্রেস মনে রাখতে হবে। সো that is very difficult. That's why we have given some human understandable names. প্রত্যেকটা ওয়েবসাইটে আমরা করছি কি একটা করে নাম দিছি। তার মানে এই যে নামগুলো আমরা টাইপ করি uiu.ac.bd, this name is just for us, just for humans. But the routers or the web servers or even the browsers, they don't even use those names. They use IP addresses.
তাহলে যখনই আমি একটা নাম টাইপ করতেছি ব্রাউজারে, আসলে ব্রাউজার সাথে সাথে ওই নামটাকে কনভার্ট করে ফেলতেছে to the corresponding IP addresses. That means there is a mapping between IP address and name and vice versa. So this mapping is domain name system. স্যার Yes. এটা কি যে আইপি অ্যাড্রেস এলিয়াসিং বলতে পারবো যে আমরা নাম যে না, দিচ্ছি? aliasing আমি আসতেছি, aliasing একটা পার্ট অফ দিস। ওই aliasing বলতে কি আমি আসতেছি, যদি এখানে থাকে নাহলে আমি পরে তোমাকে বলতেছি এই টপিকের শেষে, মনে হয় এখানে আছে থাকার কথা। So domain name system is that mapping, যে আমি একটা হিউম্যান রিডেবল নেম দিব, সেটা করসপন্ডিং আইপি অ্যাড্রেস বের হয়ে যাবে, অথবা আইপি অ্যাড্রেসের করসপন্ডিং হিউম্যান রিডেবল নেমটা বের হবে। So for this mapping definitely we need some database, তাই না? এখানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যতগুলা এরকম তোমার আইপি অ্যাড্রেস থাকবে, সেটার করসপন্ডিং হিউম্যান রিডেবল নেম অর ভাইস ভার্সা, দ্যাট মিনস ফ্রম হিউম্যান রিডেবল নেম টু দ্য আইপি অ্যাড্রেস, that means from domain name to the IP address, we need a database. So now the question is, where is the location of this database and how our browser can find that database, or how our browser can communicate with that database? এই ম্যাপিংটা কে করতেছে, এই ডেটাবেসটা কোথায় আছে? Okay, so this database is a distributed database. This is a distributed database and this is implemented in hierarchy of many name servers. Distributed মানে কি? তার মানে হচ্ছে এটার একটা মাল্টিপল কপিজ অনেক জায়গাতে রাখা আছে, এবং এই যেখানে যেই সার্ভারগুলোর ভিতরে রাখা আছে, those servers are known as name servers. তাহলে এই ডেটাবেসটা যে কপি করে রাখতেছে সেগুলোকে আমরা বলতেছি নেম সার্ভার। So for this communication, that means এখানে নেম সার্ভার্স বলছি আমরা, তাই না? So we have multiple servers. So the communication between these servers or the communication between our browser or our host machine to that server, we need some protocol. তাহলে সেই প্রোটোকলটাই হচ্ছে গিয়ে আমাদের একটা অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার প্রোটোকলের দরকার হয়। তো সেই অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার প্রোটোকলটার নাম হচ্ছে গিয়ে ডিএনএস। ওই যে আমরা বলতেছি অনেকগুলা মাল্টিপল নেম সার্ভারস আছে, যার একটা হায়ারার্কি আছে। হায়ারার্কি মানে কিছু নিশ্চয়ই, হায়ারার্কি মানে একটা ট্রির মতো স্ট্রাকচার আছে এই সার্ভারগুলা। তাহলে এই যে সার্ভারগুলা কমিউনিকেট করবে একজন আরেকজনের সাথে, অথবা আমাদের হোস্ট বা আমাদের মেশিন এদের সাথে কমিউনিকেট করবে, এইটার জন্য আমাদের একটা অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার প্রোটোকলের দরকার হয়। সো the function of this application layer protocol is to resolve names. Resolve মানে হচ্ছে তুমি যখনই uiu.ac.bd এটা টাইপ করলা, সেটার করসপন্ডিং আইপি অ্যাড্রেসটা কি হবে, এই ম্যাপিংটাই নোন অ্যাজ রিজলভ। ওকে, এটাকে আমরা বলছি কি রিজলভ করা। সো এই যে তুমি অ্যাড্রেস আর নেম এদের যে ট্রান্সলেশন মানে ম্যাপিং একটা থেকে আরেকটায় যাওয়া, সেটাকে আমরা রিজলভ করতেছি। সো নোট দ্যাট this is a core internet function and implemented as application layer protocol. এটা যদিও কোর ইন্টারনেট ফাংশন, এটাকে আমরা অ্যাপ্লিকেশন লেয়ার প্রোটোকলে জিনিসটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছি। নাও ডিএনএস সার্ভিসেস কি করে? সে ফার্স্ট হচ্ছে গিয়ে হোস্ট নেম টু আইপি অ্যাড্রেস ট্রান্সলেশন। একটা হোস্ট নেম যদি টাইপ করি, সে ট্রান্সলেট করে আইপি অ্যাড্রেসে। And also another function is host aliasing. Aliasing মানে হচ্ছে কি, alias বলতে আসলে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে গিয়ে ওই যে একটা মানুষের অনেকগুলা নাম থাকে যখন, তখন আমরা তাকে আসলে, মানুষ কিন্তু একটাই, বাট মেবি দ্যাট পারসন হ্যাজ সেভারাল নেমস। তো সবগুলা নামই কিন্তু পয়েন্ট করতেছে একটা মানুষকে। সো সিমিলারলি you may have a single IP address, but you may have different names, and all those names will resolve or will provide you the same IP address. তখন এই জিনিসটাকে আমরা বলছি কি হোস্ট এলিয়াসিং। ওকে, যে অনেকগুলা নাম থাকতেছে কিন্তু তারা আসলে একটা আইপি অ্যাড্রেসেই রিটার্ন করতেছে।
Okay, say for example we may have mail server aliasing. Okay, মানে ধরো তুমি অনেকগুলা মানে একটা মেইল সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেসই কিন্তু তুমি হয়তো ডিফারেন্ট নাম দিছো, তারা আসলে at the end একটা মেইল সার্ভারকেই বোঝাচ্ছে। Another function of DNS is load distribution, যেটাকে আমরা লোড ব্যালেন্সিং বলি আর কি। এখানে যেটা করা হয়, we can have replicated web servers। আমরা পরের দিকের টপিকে এখানেই আমরা CDN পড়ব, কন্টেন্ট ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক, how we can distribute the same content to different locations। যেটা বলছিলাম যে যখন আমি cnn.com টাইপ করতেছি তখন আমার এই cnn.com এর কন্টেন্ট আসলে ইউএসএ থেকে আসতেছে না। দিস ইজ নট লজিক্যাল যে এটা ইউএসএ থেকে আমাকে এনে বাংলাদেশে দেখাবে, কারণ বাংলাদেশ থেকে হান্ড্রেডস থাউজেন্ডস ইউজার্স আছে যারা হচ্ছে cnn.com browse করে। Similarly, in India, we have maybe millions of users. So that's why this is not logical that we will bring the content from USA. Rather, we can distribute the same content. That means we can replicate the web servers. So, তখন যেটা করবে যে many IP address correspond to one name. মানে আমি আমার ব্রাউজারে যখন cnn.com টাইপ করতেছি এখানে, তখন এই ডিএনএস করবে কি, খুঁজে বের করবে যে আসলে সিএনএন এর কোন ওয়েব সার্ভারটা আমার থেকে সবচেয়ে কাছে। সো মেবি ইট ক্যান আইডেন্টিফাই দ্যাট সিঙ্গাপুর ইজ দ্য ক্লোজেস্ট লোকেশন। সো মাই ওয়েব সার্ভার উইল বি রিডিরেক্টেড, অর আমার ওয়েব সার্ভারকে তখন দেয়া হবে হচ্ছে গিয়ে সিঙ্গাপুরের, সরি আমার ওয়েব সার্ভার না, আমার ব্রাউজারকে তখন দেয়া হবে সিঙ্গাপুরের সিএনএন এর ওয়েব সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেসটা। আর ধরো তুমি যদি ফ্রান্স থেকে cnn.com টাইপ করো, সে তখন হয়তো খুঁজে বের করলো যে না, আমার জার্মানিতে যে সিএনএন এর ওয়েব সার্ভারটা আছে সেটা হচ্ছে ফ্রান্স থেকে সবচেয়ে কাছে। তখন সে ওই ফ্রান্সের ইউজারকে সে রিটার্ন করবে জার্মানির সিএনএন এর ওয়েব সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেসটা। তার মানে কি দাঁড়ালো? তার মানে দাঁড়ালো যে তোমার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এইরকম অনেকগুলা cnn.com এর সার্ভার রাখা আছে। So all of them they map to cnn.com, but depending on the user's location তারা এক এক ইউজারকে এক এক আইপি অ্যাড্রেস রিটার্ন করে। সো তাহলে দেখো ঘটনাটা কি দাঁড়ালো লোড ডিস্ট্রিবিউশনের জন্য, রেপ্লিকেটেড ওয়েব সার্ভারস, সো মেনি আইপি অ্যাড্রেসেস করসপন্ড টু ওয়ান নেম। তার মানে এই যে cnn.com এই একটা সেম নেমের জন্য আসলে আমার অনেকগুলা আলাদা আলাদা আইপি অ্যাড্রেসের ওয়েব সার্ভারই কিন্তু আসলে ম্যাপ করে। কিন্তু আমরা যেটা করি, আমরা ওই লোড ব্যালেন্সিং এর জন্য আমরা আগে দেখি যে জিওগ্রাফিক্যালি সে কোথা থেকে এই রিকোয়েস্টটা আসছে, সেটার উপর বেস করে আমরা ঠিক করি যে কোন আইপি অ্যাড্রেসটা একে রিটার্ন করা হবে। So this is also part of DNS services. So this is just opposite to host aliasing. হোস্ট এলিয়াসিং যেটা করে যে অনেকগুলা নাম আমরা ইউজ করতে পারি, যেমন ধরো তুমি www মেবি facebook.com fb.com হয়তো তুমি করলা, দুইটাই আসলে হয়তো তোমার facebook.com এ যায়। যেমন ধরো ওই যে তুমি gmail.com ও লিখতে পারো, আবার ইউ ক্যান রাইট mail.google.com, রাইট? দুইটা লেখা যায় না? দুইটাই কিন্তু লেখা যায় আমার যতটুকু মনে পড়তেছে। সো এই দুইটাই কিন্তু আসলে হচ্ছে গিয়ে তোমার সেম মেইল সার্ভারকেই পয়েন্ট করতেছে। Then that is known as host aliasing. তো এইটা আর এটা হচ্ছে আসলে জাস্ট অপোজিট। এনি কোয়েশ্চেন? না স্যার। বাকিরা বুঝছো কি বলছি? আচ্ছা, now the question is why not centralized DNS? Because if there is a centralized, তাহলে সবসময় এই কথাটা আসবেই যে single point of failure. Single point of failure means if you put everything in a single point
and for some reasons that single point is broken, maybe non-functional, or for some attacks, or maybe outage of power, whatever the reason is, then there will be a single point of failure. তো সেই সিঙ্গেল পয়েন্ট অফ ফেলিউর হলে তাহলে তো পুরো ডিএনএসই কাজ করবে না, এবং ডিএনএস যদি কাজ না করে তাহলে আসলে লিটারালি তুমি কোনো ব্রাউজ করতে পারবে না। ডিএনএস কাজ না করা মানে কিন্তু ফানি পার্ট যেটা, সেটা হচ্ছে গিয়ে তোমার ওয়েব সার্ভার ইজ রানিং, ইওর ব্রাউজার ইজ রানিং, এভরিথিং ইজ দেয়ার, বাট ইফ ডিএনএস ইজ নট দেয়ার, দেন ইউ ক্যান নট ইউজ দ্য ইন্টারনেট বিকজ ইউ ক্যান নট ব্রাউজ। তুমি একটা ওয়েবসাইটের নাম টাইপ করবা, তুমি তো এটার আইপি অ্যাড্রেস জানো না, তাহলে তোমার ব্রাউজার সেই আইপি অ্যাড্রেসটা পাবে না, এবং সে হচ্ছে কি তখন তাহলে তোমাকে আর ওই ওয়েবসাইটটা দেখাতে পারবে না, অলদো দ্যাট ওয়েব সার্ভার ইজ রানিং। স্যার বাট স্যার আমি আইপি অ্যাড্রেস জানলে সেটা আমি অ্যাক্সেস করতে পারবো নাকি? ইফ ইউ নো দ্য আইপি অ্যাড্রেস দেন ইউ ডোন্ট নিড এনি ডিএনএস, জি তাহলে স্যার। ইউজ করতে পারবা। কিন্তু হচ্ছে আমরা কেউই আসলে কোনো আইপি অ্যাড্রেস জানি না, আমরা কেউই কোনো আইপি অ্যাড্রেস জানি না, এবং আমাদের ব্রাউজারও কোনো আইপি অ্যাড্রেস মনে রাখে না কোথাও। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই এটা মানে এমন না যেমন ব্রাউজারের ভিতরে হার্ড কোড করে দেওয়া আছে আইপি অ্যাড্রেসটা। তো সেই কারণে ডিএনএস যদি না থাকে তাহলে আসলে ভার্চুয়ালি মানে আমরা বলতে পারি যে আসলে আমরা তখন কোনো ব্রাউজিং করতে পারবো না। সো দ্যাটস ওয়াই ডিএনএস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড উই ডোন্ট নিড এনি সিঙ্গেল পয়েন্ট অফ ফেলিউর, উই নেভার এক্সপেক্ট। সো এটা কখনোই সেন্ট্রালাইজড করা হয় নাই। অ্যানাদার রিজন ইজ ট্রাফিক ভলিউম, কারণ হচ্ছে এরকম বিলিয়নস অফ তোমার ডিএনএস রিকোয়েস্ট এভরি সেকেন্ড জেনারেট হচ্ছে। সো এটা যদি আমার একটা সিঙ্গেল পয়েন্টে থাকে, যে ভলিউমের ট্রাফিক হবে, এটা নো সার্ভার ক্যান হ্যান্ডেল দ্যাট অ্যামাউন্ট অফ ট্রাফিক। অ্যান্ড ডিস্টেন্ট সেন্ট্রালাইজড ডেটাবেস, আমার যদি সেন্ট্রালাইজড হয় তাহলে সেটা আমার থেকে অনেক দূরে হবে, রাইট? কারো না কারো থেকে তো দূরে হবে, সেটাকে কোথায় রাখবো? যদি বলে আমি আমেরিকায় রাখবো, ফাইন, তাহলে চায়নার লোকের কি হবে? যদি বলে চায়নায় রাখবো, তাহলে আমেরিকার লোকের কি হবে? আর বাংলাদেশ নয় বাদ দিলাম। সো দ্যাটস ওয়াই আমি যেখানেই এটাকে রাখি না কেন, যেটা সেন্ট্রাল হতো, তাহলে ইট টেকস এ লং টাইম ফর রিজলভিং দিস ডিএনএস পার্ট। সো আমরা এটা সেটা না করে আমরা করছি কি সবার বাসার কাছাকাছি, ঘরের কাছাকাছি একটা করে যাতে ডিএনএস থেকে সেই ব্যবস্থা করছি। অ্যান্ড সিন্স দিস ইজ নট সেন্ট্রালাইজড, সো ইটস মেইনটেনেন্স ইজ ইজি, মানে সবাই আলাদা আলাদা করে যার যারটা হচ্ছে গিয়ে মেইনটেইন করতে পারে। ওকে, তাহলে মেইন যেটা হচ্ছে গিয়ে যদি আমার সেন্ট্রালাইজড হতো তাহলে এটা স্কেলেবল হতো না, মানে আমরা আসলে ম্যানেজ করতে পারতাম না, এই সাইজটা যত বড় হয়ে যেত আমরা আসলে অত বড় ম্যানেজ করতে পারতাম না। Now at the beginning we have said that DNS is an hierarchy, right? We use the word somewhere, maybe here. জি স্যার, level by level. Hierarchy. The DNS database implemented in hierarchy of many name servers. So the general name of any DNS server is name server. যে কোনো DNS server কে আমরা বলি name server, but not all of them are same. So in this hierarchy, at the root we have some root DNS server, and then under the root DNS server we have one com DNS server, then org DNS server, then edu DNS server, maybe we have another bd DNS server. Okay, so for every different domains we have different DNS servers. And so under the com DNS server we have yahoo.com, amazon.com, so all the coms. Then under org we have the PBS org or the other orgs. So client wants IP for www.amazon.com. Then client queries root server, মানে এমন একটা ক্লায়েন্ট যে আসলে কিছুই জানে না, তাহলে সে কার কাছে কোয়ারি করবে সে সেটাও জানে না, তাহলে ক্লায়েন্ট প্রথমেই যাকে কোয়ারি করবে সেটা হচ্ছে কি সে রুট সার্ভারকে। সো root server will see that the query is for some com. So এটা আবার একটু বললে ভালো হয় স্যার এই জিনিসটা। মানে ধরো তুমি একটা ক্লায়েন্ট হিসাবে একটা ব্রাউজার থেকে টাইপ করছো www.amazon.com, সো তোমার ব্রাউজার বা তোমার যে ক্লায়েন্ট সে করলো কি রুট ডিএনএস সার্ভারের সাথে কমিউনিকেট করলো,
কারণ সে কিছুই জানে না, সে জানে না জাস্ট কার সাথে যোগাযোগ করতে হবে, কোন নেম সার্ভারে গেলে আমি এটা রিজলভ করতে পারবো। সো সে করলো কি, সে রুট সার্ভারের সাথে কোয়ারি করলো। তো রুট সার্ভার দেখলো যে যেই কোয়ারিটা আসছে সেটা হচ্ছে .com এর জন্য। তো the root server will forward that query to com DNS server. Then the client queries again .com DNS server to get amazon.com DNS server. So client queries for amazon.com server to get the IP address. তাহলে ওই রুট তাকে রিটার্ন করছিল যে দেখো আমি এটা জানি না, কিন্তু যদি তুমি .com DNS সার্ভারের কাছে যাও সে হচ্ছে তোমার প্রবলেম সলভ করে দিতে পারবে। কারণ com DNS সার্ভার তাকে হচ্ছে গিয়ে amazon.com এটার IP অ্যাড্রেস রিটার্ন করতে পারছে। ওকে, সো দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ হায়ারার্কির এক্সাম্পল দিছে, কিন্তু ব্যাপারটা আসলে ঠিক হায়ারার্কিটা এত সিম্পল না, দেয়ার আর অ্যানাদার ডিভিশনস, সেখানে আমরা আসতেছি। তার আগে স্যার, হ্যাঁ বলো। স্যার ডিএনএসটা তো বললেন যে আইপি অ্যাড্রেসটা জানে না, তো ও যখন .comটা এখানে পাঠাচ্ছে তখন ও কিভাবে বুঝতেছে যে অ্যামাজনকে কল করছে? আচ্ছা আরবার আমি বলি, আমি হচ্ছে গিয়ে আমার ক্লায়েন্ট বা আমার ব্রাউজার যাই বলো, সে হচ্ছে গিয়ে আমি ধরো টাইপ করছি www.amazon.com, তো আমার ব্রাউজারের এটার আইপি অ্যাড্রেস নাই, কিন্তু আমার ব্রাউজার আর কিছু জানুক বা না জানুক, একদম ধরে নেওয়া হচ্ছে বেসিক যে সে অ্যাটলিস্ট জানে যে রুট ডিএনএস সার্ভারটা কোথায়। তাহলে সে একটা ডিএনএস কোয়ারি পাঠায় রুট ডিএনএস সার্ভারের কাছে। তো রুট ডিএনএস সার্ভার তখন দেখে যে কোয়ারি সে করছে কার জন্য, একটা .com আইপি অ্যাড্রেসের জন্য সে কোয়ারি করছে। তো রুট ডিএনএস সার্ভার তখন তাকে রিটার্ন পাঠায় যে দেখো আমি এটা রিজলভ করতে পারতেছি না, কিন্তু আমি জানি যে com DNS সার্ভারের কাছে এটার অ্যান্সার আছে, সো ইউ বেটার কোয়ারি টু com DNS সার্ভার। তাহলে ওই যে রুট ডিএনএস সার্ভার তো আমাকে পাঠাইছে এটার আইপি অ্যাড্রেস যে তুমি এর সাথে যোগাযোগ করো, তখন তাহলে আমি আবার কোয়ারি করব com DNS সার্ভারকে, এবং সে হচ্ছে গিয়ে আমাকে আইপি অ্যাড্রেসটা রিটার্ন করবে। অথবা এখানে যেটা বলছে সে আইপি অ্যাড্রেসটা রিটার্ন করবে সেটা বলে নাই, বলছে হচ্ছে গিয়ে সে রিটার্ন করবে অ্যামাজনের ডিএনএস সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেস। তাহলে অ্যামাজনের ডিএনএস সার্ভার অবশ্যই জানে যে amazon.com এটার আইপি অ্যাড্রেসটা কি, তখন হচ্ছে কি সে আমাকে সেই আইপি অ্যাড্রেসটা রিটার্ন করবে। এটা বুঝতে পারছি? জি স্যার। আচ্ছা আমরা এটা আবার দেখতেছি, মানে এই সিমিলার এই জিনিসটা আরেকবার দেখবো যে দেয়ার আর টু ওয়েজ টু রিজলভ দিস কোয়ারি। আচ্ছা এখন দ্য কোয়েশ্চেন ইজ হাউ, মানে আমরা কিভাবে করে অ্যাজিউম করলাম যে মাই ক্লায়েন্ট নোজ দ্য IP address of root DNS server, because these IP addresses of the root DNS servers are hard coded. এটা হচ্ছে ওই আমাদের ব্রাউজারের ভিতরে, মানে আমাদের মেশিনে এটা হার্ড কোড করা আছে। সো এইরকম খুব বেশি রুট ডিএনএস সার্ভার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আসলে নাই, অনলি দেয়ার আর 13 লজিক্যাল রুট নেম সার্ভার্স ওয়ার্ল্ড ওয়াইড। এরকম মাত্র 13 হচ্ছে গিয়ে সাইট আছে, যে আলাদা 13টা সাইটে এরকম রুট ডিএনএস সার্ভার আছে। তো রুট নেম সার্ভার যারা, তারা হচ্ছে দে আর কন্ট্যাক্টেড বাই লোকাল নেম সার্ভার, যেই লোকাল নেম সার্ভারটা নিজে নিজে রিজলভ করতে পারে নাই। ঠিক আছে, এখন এই রুট নেম সার্ভারের আন্ডারে থাকে হচ্ছে গিয়ে তোমার আলাদা করে আবার কিছু নেম সার্ভার। যদি আমরা পরের স্লাইডে যাই, তাহলে একটা তো আমরা বললাম হচ্ছে রুট নেম সার্ভার, যারা হচ্ছে হায়ারার্কিতে একদম রুটে থাকে। ওকে, তো তার আন্ডারে থাকে হচ্ছে গিয়ে আসলে টপ লেভেল ডোমেইন সার্ভার্স। সো দোজ আর নোন অ্যাজ TLD। সো TLD যারা, টপ লেভেল ডোমেইন সার্ভার্স, they are responsible for com, org, net, edu, jobs, মিউজিয়াম। এখন কিন্তু এগুলো হচ্ছে গিয়ে বিভিন্ন ডোমেইন নেম আছে, টিভি, মিউজিক, এরকম কিন্তু আলাদা আলাদা অনেক ইন্টারেস্টিং সার্ভিসের উপর বেস করে করে কিন্তু ডোমেইন নেম আছে, যদিও সবগুলা অত বেশি পপুলার হয় নাই এখনো। সো
এরা হচ্ছে সব অল টপ লেভেল এছাড়াও আরো এগুলা ছাড়াও এন্ড বলছে আর কি অল টপ লেভেল কান্ট্রি ডোমেইনস, তার মানে ইউকে, এফআর, সিএ, জেপি, ডেফিনেটলি বিডি, সো অল আর টিএলডি সার্ভার্স। তার মানে ওই যে আমরা ডায়াগ্রাম এখানে ড্র করছিলাম এরা সব হচ্ছে কি আসলে টিএলডি, ঠিক আছে। সো টিএলডির মধ্যে এই শুধু যে এটা থাকে তা না, যেটা আমরা ওই যে ওখানে পাইছি যে আমার কান্ট্রি গুলাও থাকে। সো বিডি ইজ অলসো এ টিএলডি। তাহলে রুটের পর যে লেভেলটা সেটাকে আমরা বলতেছি কি টিএলডি। তো নেটওয়ার্ক সলিউশনস মেইনটেইন সার্ভার ফর .com টিএলডি, এটা হচ্ছে গিয়ে ওই মোস্ট প্রবাবলি আমেরিকান বেসড একটা কোম্পানি নেটওয়ার্ক সলিউশন, দে মেইনটেইনস .com টিএলডি সার্ভার, তারা এটা মেইনটেইন করে আর কি। ফর এক্সাম্পল এডুকজ তারা মেইনটেইন করে .edu টিএলডি সার্ভার। আই এম নট শিওর যে .bd কারা মেইনটেইন করে, তবে আমার ধারণা ওই যে গভর্নমেন্টের যারা ওরা মোস্ট প্রবাবলি এটা মেইনটেইন করে, আমি শিওর না, আমি এটা খোঁজ নিয়ে নিই আর কি। সো এরকম প্রত্যেকে আলাদা আলাদা আছে যে দে আর রেসপন্সিবল ফর মেইনটেইনিং টিএলডি সার্ভার্স। সো আন্ডার দ্য টিএলডি সার্ভার্স we have authoritative DNS servers. So these are the organization's own DNS server. They provide authoritative host name to IP mapping for organizations named host. So they can be maintained by organization or service provider. Say for example, for if it's like that, say .euiu.ac.bd, এটার আন্ডারে যদি আমার আরো অনেকগুলা সাবডোমেইন থাকে, সে যদি এরকম থাকতো যে csc.euiu.ac.bd or EEE.euiu.ac.bd or মেবি আমাদের এরকম অলরেডি আমাদের কিছু কিছু আছে, রাইট, euiu.ac.bd এর আগে তোমার অন্য নাম দিয়ে। So then if we want, then we can implement our own authoritative DNS server. So ওই ডায়াগ্রামে যদি আমরা যাই, তার মানে এই যে amazon.com এর যে DNS সার্ভার বলা হয়েছিল or yahoo.com এর যে DNS সার্ভার, they are the authoritative DNS servers. বুঝা গেছে? যারা হচ্ছে অর্গানাইজেশনের ভিতরে সে জানে স্ট্রাকচারটা, অর্গানাইজেশনের ভিতরে আমার কোন মেশিনের কি আইপি অ্যাড্রেস এটা সে জানে। সো ফ্রম রুট you can reach TLD, and then from TLD you can reach the organization itself, and then once you can reach the organization's DNS server, then that DNS server will return back the exact IP address. Now what is local DNS name server? So it does not strictly belong to hierarchy. আমরা ওই যে hierarchy কথা বললাম ওইরকম একদম strictly এটা নাও হতে পারে। For example, each ISP, residential ISP or company or university, they has one also called default name server. তার মানে এটা হচ্ছে সেই ক্যাশের মতো আর কি, বুঝছো? যেটা করে যে প্রত্যেকটা ISP they implement their own default name server. So তোমার ব্রাউজার যদি না জানে কোনো একটা আইপি অ্যাড্রেস, সো দিস ইজ অলওয়েজ লুক ফর দ্য ডিফল্ট নেম সার্ভার ফার্স্ট। ওই রুট টুটে সে এত আগে যায় না, সে আগেই চেক করে দেখে যে আমার এই ডিফল্ট নেম সার্ভারের ভিতরে এইটা রিজলভ করা যায় নাকি। যদি করা যায় তাহলে আমার কাছে রুট টুট যাওয়ার দরকার নেই, কারণ এটা যেহেতু আমার অর্গানাইজেশনের একদম আইএসপির ভিতরে, সো আই নিড অনলি মাইক্রোসেকেন্ড or millisecond to query this name server. So when host makes DNS query is sent to its local DNS server. So if it has the local cache of recent name to address translation, তাহলে তো হয়ে গেল, সে এখান থেকেই রিজলভ করে দেয়। আর না হলে হোস্টটাকে কোনটার কথা বলতেছো? এই যে নেম টু DNS হোস্ট মানে হচ্ছে কি যে আমাদের ইউজার মেশিন যেগুলো এন্ড হোস্ট, এটা তোমার ফোন হতে পারে, তোমার ল্যাপটপ হতে পারে, হোয়াট এভার ইট ইজ। সহজ কথা যেখানে আসলে আমরা ব্রাউজারটা রান করাচ্ছি, খুব সিম্পল কথায়, দ্যাট ইজ দ্য হোস্ট। সো যদি আমার লোকাল মানে সরি এই ডিফল্ট নেম সার্ভার যদি এটা রিজলভ করে ফেলতে পারে,
that means if it can return the name to address translation pairs, তাহলে আমার তো আর কোনো সমস্যা নাই, আমার প্রবলেম ইজ সলভ। আর যদি সেটা না হয়, দেন ইট ফরওয়ার্ডস কোয়ারি ইনটু হায়ারার্কি। তখন সে তাহলে ওই যে মেবি রুটের কাছে পাঠায়, অথবা সে যদি দেখে যে এটা ডট বিডি কোয়ারি, তাহলে সে সরাসরি হয়তো ডট বিডি যে অথরিটেটিভ ডিএনএস সার্ভার আছে তার কাছে পাঠায় দেয়, হ্যাঁ যে টিএলডি আছে সেই টিএলডি কে পাঠায় দেয়। ওকে, মানে সে সবসময় রুটেই পাঠায়, এটা আর কি ভাইবো না যে সবসময় আমাকে একদম রুট ঘুরেই আসতে হয় তা না, এখানে বাইপাস করার অনেক ওয়ে আছে আর কি। So local data, that is default name server, it acts as a proxy, যেটা আমরা বললাম যে ক্যাশের মতো কাজ করে আর কি। So how the DNS name is resolved, এই রেজলিউশন যেটাকে আমরা বলছি, তো এটার জন্য দুইটা ওয়ে আছে। ওয়ান ইজ ইটারেটেড কোয়ারি, এই যে ইটারেশনের মাধ্যমে হয়, and another one is next slide এ রিকার্সিভ কোয়ারি। তো এই দুইটা আলাদা আলাদা কিভাবে করে কাজ করে, তো ফর এক্সাম্পল এখানে তারা বলছে যে host@cis.poly.edu। সো poly.edu মানে হচ্ছে একটা পলিটেকনিক ইউনিভার্সিটির কথা বলা হচ্ছে, and CIS is one of the local host of that poly.edu. So this is a poly.edu, right? So the root DNS server knows, is informed about the .edu, তাই না? .eduটা কোন ধরনের সার্ভারের মধ্যে আছে? টিএলডি তে। টিএলডি। সো এই সেই টিএলডিটা কিন্তু শুধুমাত্র তোমাকে রিটার্ন করতে পারবে যে ওয়্যার ইজ poly.edu, কিন্তু সে কিন্তু cis.poly.edu এই ডিটেইলসটা কিন্তু সে জানে না, কারণ এটা হচ্ছে এই পলি ইউনিভার্সিটির ভিতরের কার একটা হোস্টের কথা আমরা বলতেছি, এই সিআইএসটা। সো এই আইপি অ্যাড্রেসটা এক্স্যাক্টলি কি সেটা জানে হচ্ছে এই poly.eduর যে নিজস্ব ডিএনএস সার্ভার, দ্যাট ইজ দ্য অথরিটেটিভ ডিএনএস সার্ভার। ওকে, সেই কারণে এটার কথা বলা হয়েছে আর কি। আচ্ছা সরি, আমি একটু মিক্স আপ করে ফেলছি। এই কোয়ারিটা আসছে হচ্ছে গিয়ে এই এডু থেকে, আর কোয়ারিটা আসছে হচ্ছে এই GIA.cs.umass.edu এর জন্য। মানে ইউজার বসেছিল, সে ব্রাউজ করতেছে হচ্ছে গিয়ে cis.poly.edu এর জন্য, and wants to IP address for GIA.cs.umass.edu. সো রুট যেটা, রুট জানে হচ্ছে গিয়ে যে এইটা .edu, তাহলে রুট তোমাকে পাঠাতে পারবে টিএলডির কাছে, আর টিএলডি জানে এই ইউম্যাস হচ্ছে একটা ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস। তো টিএলডি জানে যে এই ইউম্যাসটা কোথায়, তার মানে এ তোমাকে পাঠাতে পারবে হচ্ছে গিয়ে অথরিটেটিভ অফ ইউম্যাস এর কাছে, আর এই অথরিটেটিভ জানে পুরা ডিটেইলটা, কেন সে হচ্ছে তার অর্গানাইজেশনের ডিটেইলটা সে জানে। দিস ইজ দ্য ওয়ে। এখন এটা খুঁজে বের করার জন্য there are two different ways. One is iterated query, another one is recursive query. So in the iterated query, you are host here, তুমি এখানে বসে আছো যেখান থেকে তুমি কোয়ারিটা করছো। So your query will go to your local DNS server first. সব সময় যাবে হচ্ছে গিয়ে আমার লোকালে। সো লোকালটাকে ধরে নিয়েছে যে লোকালটার নাম হচ্ছে dns.poly.edu, and in this example we are assuming that the local has no idea about the IP address of GIA.cs.umass.edu. So the local DNS server, that means the organization's DNS server, could not resolve this IP address. So সে বলছে কি I don't know this name but ask this server. তো ইটারেটেড কোয়ারির অ্যান্সারটা এইরকম আসে যে আমি এটা জানি না, বাট আমি জানি যে কার কাছে গেলে তুমি হেল্পটা পাবা। সো লোকাল ডিএনএস সার্ভার বলছে I don't know this name, I don't know the IP address, but I know if you go to root DNS server, then root DNS can solve your problem. That's why the query has been forwarded to the root DNS server. Then the root DNS server
will resolve this query, and the root DNS server will see that this query is for sum.edu. So the root DNS server will not go to the details, this part, only the .edu part. So .edu দেখেই সে বুঝে গেছে যে এটা একটা .edu TLD কে পাঠাতে হবে। সেই কারণে সে রিটার্ন ব্যাক করছে এই যে 3 তে, বলছে দেখো আই ডোন্ট নো, এই যে জিনিসটা যে আই ডোন্ট নো দিস নেম বাট আস্ক দিস সার্ভার। তাহলে সে লোকাল ডিএনএস কে বলছে কি যে দেখো আমি এটা জানি না, কিন্তু যদি তুমি এটা সলভ করতে চাও তাহলে তুমি হচ্ছে গিয়ে এই 3 তে, তাহলে সে কি রিটার্ন করছে কুইকলি বলো। এই 3 তে সে কার আইপি অ্যাড্রেস রিটার্ন করছে? .edu TLD আইপি অ্যাড্রেস সে রিটার্ন করছে। তাহলে there will be another query to .edu of TLD DNS server. Now এই TLD DNS সার্ভারটা দেখবে কি নেক্সট পার্টটা, নেক্সট পার্ট মানে সে দেখবে ইউম্যাস পার্টটা। তাহলে সে তখন জানে যে ওকে আমি এটা ডিটেইলটা জানি না, কিন্তু আমি জানি ওয়্যার ইজ ইউম্যাস। এই কারণে সে রিটার্ন করবে যে তুমি কোয়ারি করো ইউম্যাস এর যে অথরিটেটিভ ডিএনএস সার্ভার আছে তাকে। তার মানে এই 5 এর ভিতরে সে হচ্ছে গিয়ে এই সার্ভারটার অ্যাড্রেসটা ঢুকাই দিছে, রিটার্ন করছে। সো তাহলে আমাদের একটা নেক্সট কোয়ারি যাবে হচ্ছে গিয়ে অথরিটেটিভ ডিএনএস সার্ভারের কাছে। এখন নাও দিস ডিএনএস সার্ভার ইজ রেসপন্সিবল ফর দ্য হোল ইউম্যাস পার্ট, ধরে নিচ্ছি আমরা। আর যদি ইউম্যাস আবার আরেকটা বিশাল কিছু হয় তাহলে কিন্তু সেখানে আবার হায়ারার্কি থাকতে পারে, কিন্তু আমরা জাস্ট সিম্পলিসিটি ধরে নিচ্ছি যে না, তার কাছে পুরা ইউম্যাস সম্পর্কে আইডিয়া আছে। তাহলে সে যে 7 এর মধ্যে রিটার্ন করতেছে এইটা হচ্ছে the actual IP address. This is the actual IP address of gaia.cs.umass.edu. তাহলে এখন এই যে লোকাল ডিএনএস সার্ভার তার কাছে কি এই কপিটা চলে আসছে না এই আইপি অ্যাড্রেসটা? সো লোকাল ডিএনএস সার্ভারের কাছে কিন্তু খেয়াল করে দেখো যে শুধু এইটা আসছে তা না, লোকাল ডিএনএস সার্ভারের কাছে .edu TLD ডিএনএস সার্ভারের আইপি অ্যাড্রেস চলে আসছে, ইউম্যাস এর অথরিটেটিভের আইপি অ্যাড্রেস চলে আসছে। সো এই সবগুলো আইপি অ্যাড্রেস কিন্তু লোকাল ডিএনএস সার্ভার আপডেট করে নিচ্ছে তার জন্য, যাতে ফিউচারে আরেকটা কোয়ারি আসছে তাকে এই পুরাটা আবার ট্রেস করে বের করতে না হয়। তাহলে এই ক্যাশে জমা থাকবে, ক্যাশের মধ্যে জমা থাকবে। এক্স্যাক্টলি। তাহলে 8 এর মধ্যে সে রিটার্ন করতেছে একদম এক্সাক্ট আইপি অ্যাড্রেস অফ gaia.cs.umass.edu. So the local DNS server is responsible for resolving everything. আমাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে তাহলে এই মডেলে শুধু লোকাল ডিএনএস সার্ভারের সাথে কমিউনিকেট করা। নাও ওই পার্টটা দেখায় নাই, তার মানে এখন এই ব্রাউজারের ভিতরে আমার যে ব্রাউজার ছিল সেই ব্রাউজারের ভিতরে এখন সরাসরি তাহলে বসে যাবে হচ্ছে গিয়ে ওই আইপি অ্যাড্রেসটা। দ্যাট মিন্স নাও মাই ব্রাউজার ইজ কমিউনিকেটিং উইথ দিস মেশিন ডিরেক্টলি, সো দে ক্যান কমিউনিকেট ডিরেক্টলি। এখন এটা টিসিপি হবে না, ইউডিপি হবে না, কি হবে, এইচটিটিপি হবে, এটা তাদের ব্যাপার, যে তারা ওই আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে সে কি করবে এটা আর কি, এটা আর পার্ট না। আইপি অ্যাড্রেস পাওয়াটা পর্যন্ত হচ্ছে গিয়ে ডিএনএস এর কাজ। সো লোকাল যে ডিএনএস সার্ভার সে কিন্তু তার ক্যাশে এই সবগুলা এন্ট্রি সে রেখে দিবে। সো নেক্সট টাইম যদি সে ফর এক্সাম্পল অন্য কোনো এডিউর জন্য আসে, barclay.edu-র জন্য যদি কোয়ারি আসে, তাহলে এই লোকাল ডিএনএস সার্ভার তখন জানে ওকে আই ডোন্ট নো দ্য এক্সাক্ট আইপি অ্যাড্রেস অফ barclay.edu বাট আই নো দ্য আইপি অ্যাড্রেস অফ TLD অফ দ্যাট edu। তাহলে তখন অ্যাটলিস্ট তাকে রুট পর্যন্ত আর যেতে হবে না, রুট পর্যন্ত না যেয়ে সে সরাসরি তখন কোয়ারি করতে পারবে এই TLD কে, যে হচ্ছে .edu-র জন্য রেসপন্সিবল। মানে স্যার একটা ইটারেশন আমার কম লাগতেছে। এক্স্যাক্টলি। আর যদি নেক্সট কোনো কোয়ারি আসে ফর umass.edu, তাহলে সে অলরেডি জানে যে umass.edu-র অথরিটেটিভ ডিএনএস সার্ভার কে, তাহলে সে সরাসরি তখন কোয়ারি করতে পারবে umass.edu-র অথরিটেটিভ সার্ভারকে। বুঝে আছে? জি স্যার। This is the way it works.
নাও another example আমি খুব কুইকলি শেষ করেছি, জাস্ট আমাকে 1 মিনিট দাও, তারপর আমি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারবো। দ্যাট ইজ হাউ উই ক্যান সলভ দ্য ডিএনএস কোয়ারি ইউজিং রিকার্সিভ কোয়ারি। সো রিকার্সিভ কোয়ারিতে যেটা হয়, তুমি যাকে কোয়ারি করতেছো এটা তার দায়িত্ব এই জিনিসটা সলভ করে দেওয়া। সো puts burden of name resolution on contacted name server। তাহলে আমি এত কিছু জানি না, আমি এটা সলভ করতে পারি নাই, এই যে ওয়ানটা সলভ করতে সে পারে নাই, সে এই পুরা বার্ডেনটা সে চাপাই দিছে রুট ডিএনএস সার্ভারের উপর। তো রুট ডিএনএস সার্ভারকে কোয়ারি করতে হয়েছে টিএলডি কে কোয়ারি করতে হয়েছে অথরিটেটিভকে, এবং পুরাটা রিটার্ন ব্যাক করে 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 আসছে হচ্ছে গিয়ে ফাইনালি যে কোয়ারি করছিল সেই হোস্টের কাছে। সো উই আর পুটিং হেভি লোড at upper levels of hierarchy, right? কেননা আমরা তাহলে এরকম যতগুলা কোয়ারি দরকার হবে প্রত্যেকটা কোয়ারি রুট হয়ে তারপরে যাবে। সো রুট মাস্ট বি ভেরি ভেরি বিজি, কারণ এখানে রুটের কিন্তু কোনো কাজ ছিল না, সে শুধুমাত্র টিএলডি কে দেখাই দিয়ে চুপ করে গেছে। কিন্তু এখানে রুটকে কিন্তু এই স্টেটগুলো মেইনটেইন করতে হবে যে আমার একটা কোয়ারি পেন্ডিং আছে, আই হ্যাভ টু রিজলভ দ্যাট কোয়ারি। টাইম বেশি লাগবে রুটের জন্য, কিন্তু আমার যেটা সুবিধা হবে যে আমার লোকাল ডিএনএস সার্ভার অনেক ফ্রি থাকবে, লোকাল ডিএনএস সার্ভারের জন্য লোডটা অনেক কম থাকবে। ওকে, সো দিস ইজ অ্যানাদার ওয়ে ফর রিজলভিং। আচ্ছা, তাহলে আমি এখানে স্টপ করতেছি এক্স্যাক্টলি এখানে। তাহলে নেক্সট ক্লাস ইনশাআল্লাহ আমরা হচ্ছে ডিএনএস ক্যাচিং এন্ড আপডেটিং, উই আর গোইং টু স্টার্ট ফ্রম হিয়ার। Okay, so we don't have any makeup tomorrow, right? Tomorrow is the makeup for Saturday, but I think we have makeup on next week. Yes, sir. Sunday makeup. Sunday makeup, exactly. Okay, so give me the attendance. Ishtiaq Ali, Montasir Alam, Present, sir. Galib, Present, sir. Kazi Farzana, Present, sir. Omar Farooq, Yes, sir. Raisul, Yes, sir. Shahriyar Asif, Present, sir. Rafiul, Yes, sir. Azmanur, Present, sir. Rahat Ahmed, Present, sir. Tahsin, Present, sir. Sayyida Sumaya, Yes, sir. Fatiha, Sir, on net problem. Akib Raihan, Yes, sir. Iram bin Tanbir, Present, sir. Dipto, Yes, sir. Sarah, Present, sir. Ryan, Ryan Hassan, Ashikul Hussain, Ikram Khan, Lamia, Yes, sir. Azizul Hakim, Present, sir. Fahimur Rahman, Naima, Sir, mic problem. Chat লিখে দিছে, sir. Abdullah, Yes, sir. Dipanjan, Yes, sir. Mahmudur Rahman. Yes, sir. Okay,